وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل حضرت محمد مصطفیٰ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم حیا نہ کرو تو پھر جو مرضی کرو۔ یہ حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ ایک تو مجھے اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اور دوسرا ذرا پاکستانی سیاسی کینوس پر نظر دوڑائیں کہ جب آپ میں حیا نہ ہو، جب آپ میں شرم نہ ہو تو پھر آپ جو مرضی کریں۔ 2024 کا جو الیکشن ہے نا، ایک تو وہ دھاندلی کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا، سکندر سلطان راجہ کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا، اور ایک بات جس کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا وہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم۔ حافظ نعیم کی وجہ سے بھی یہ الیکشن یاد رکھا جائے گا، چونکہ حیا تھی، چونکہ شرم تھی، چونکہ آنکھوں میں پانی تھا، تو حافظ صاحب نے کہا، نوٹیفیکیشن ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ نہیں، یہ میں سیٹ نہیں جیتا، یہ سیٹ پی ٹی آئی والے جیتے ہیں۔ اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، اگر تم لوگ حیا نہ کرو تو پھر جو مرضی کرو۔ آج ایک بے حیا شخص، آج ایک بے شرم شخص وہ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کا جو ہے نا، وزیر اعظم کی حیثیت تقریر کر رہا تھا، اور اس کو جو ووٹ پڑے وہ 60% جعلی تھے۔ یعنی اگر کوئی یہاں پہ قانون ہوتا، اگر قاضی فائز عیسیٰ سوشل میڈیا اور ٹی وی دیکھتا ہوتا، اگر قاضی فائز عیسیٰ زندہ ہوتا یا چلے اس کا ضمیر زندہ ہوتا، تو ان میں سے آدھے سے زیادہ جو رکن ہیں ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، ووٹ دینا تو دور کی بات ہے۔ یعنی صرف پنڈی ڈویژن کی بات کریں، پنڈی، جہلم، چکوال اور اٹک، یہاں کی 13 سیٹوں میں سے ایک سیٹ وہ نون لیگ نہیں جیتی۔ یہاں کی 22 صوبائی اسمبلیوں کی ایک سیٹ نون لیگ نہیں جیتی، لیکن وہ سارے پہنچے ہوئے تھے۔ حیا، میں نے بتایا نا کہ ایک تو دھاندلی یاد رکھی جائے گی اس الیکشن میں، جو لیول پلینگ فیلڈ تھی یہ یاد رکھی جائے گی، پی ٹی آئی پر جو ظلم و ستم ہوا وہ یاد رکھا جائے گا، جو سپریم کورٹ نے حکومت کے تحت الیکشن کروائے اور الیکشن کمیشن کا وکیل تھا قاضی فائز عیسیٰ، وہ یاد رکھا جائے گا۔ دوسری طرف حافظ نعیم الرحمان کو بھی یاد رکھا جائے گا کہ حافظ صاحب نے اپنی سیٹ وہ کہا کہ میں نہیں جیتا۔ تو یہ ہوتی ہے حیا، یہ ہوتی ہے شرم، یہ ہوتی ہے غیرت، یہ ہوتی ہے عزت، جو کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایم کیو ایم وزارتوں پہ بحث کر رہی ہے، یعنی جو ایک سیٹ نہیں جیتے کراچی سے، وہ وزارتوں کی بندر بانٹ میں گفتگو کر رہے ہیں، اور حسب معمول اس چپڑاسی اعظم نے، اس 2 نمبر وزیر اعظم نے، اس چیری بلاسم نے کیا فرمایا؟ ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ پہلے 35 سال ہم نے، یا نواز شریف نے اور میں نے مل کر اپنی اولاد کی تقدیر بدلی، ایون فیلڈ کھڑے کیے، مے فیئر کھڑے کیے، میرے بیٹوں نے ٹیٹیاں لگوائیں، لیکن اب 35 سال بعد اچانک ہمیں خیال آیا ہے کہ ہم نے تو قوم کی تقدیر بدلنا تھی۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کسی بھی عدالت میں وہ اپنی کمر پکڑ لیتا تھا، میری کمر میں کینسر ہے، میری کمر میں ایڈز ہے، میری کمر میں درد ہے، کیونکہ اتنی زیادہ طلاقیں دلوا کے شادیاں کروائی ہیں۔ وہ تو خیر عمران خان کے لیے ہے نا پورا بھڑوا میڈیا،
یا भौंका मीडिया, इमरान पे भौंकने के लिए इन्होंने तो गन पॉइंट पे लोगों से तलाकें करवा के और जो है ना शादियां की हैं, तो कमर ने तो जवाब देना था। तो वो फिर तकदीर बदल रहा था इस मुल्क की। 35 सालों में पता नहीं ये कितनी दफा तकदीर बदल चुके हैं ये बेहया लोग, ये बेशर्म लोग। यानी ओढ़ना बिछोना वो इक़्तिदार, वरना इज्जत से अपोजिशन में बैठ जाते। और ये हालत थी घबराहट की कि वहाँ पे खिताब करते हुए कहता है कि आज मुझे ईवान ने अपोजिशन लीडर चुन लिया। बात तो ठीक थी, बल्कि ये बात भी गलत थी। अपोजिशन लीडर वो खुद हारा हुआ है, वो खुद 47 का है, वो अपोजिशन लीडर कहाँ से होता। तो लोगों से दरख्वास्त ये है कि इनको भूलने नहीं देना सोशल मीडिया के जरिए। ये कोस्टर पार्टी, ये हाई रूफ पार्टी, ये कैरी डब्बे के पार्टी, इसकी 17 सीटें थी, 17 सीटें, और ये आज इन्होंने वजीर आज़म का इंतखाब जीत लिया। क्यों? क्योंकि जर्नैलों ने अपना जो है वो बैटमैन है जो बैटमैन है, तेरी में फौजी भाई बैटमैन कहते हैं, वजीर आज़म बनवा दिया। वो 58 वाला सफ़र, दायरों का सफ़र, 58 में अयूब खान ने पहली दफ़ा असम्बली तोड़ के मार्शल लॉ लगाया, फिर हम एक दायरे में घुस गए। फिर उस दायरे में हमने पैदल चले, साइकिल पे चले, मोटरसाइकिल पे चले, गाड़ी पे चले, लेकिन वो है दायरा, उसी दायरे में हम घूम रहे हैं। क्योंकि जो क्यानी डॉक्ट्राइन थी ना, क्यानी डॉक्ट्राइन ये थी कि अब हमने डायरेक्ट नहीं आना। यानी एक तो पैसे नहीं होते खजाने में, दूसरा गालियां भी ज्यादा पड़ती हैं। अब खैर अभी थोड़ी नहीं हो रही, अब हमने पीछे बैठ के कंट्रोल करना है। ये क्यानी डॉक्ट्राइन थी। और इसी तरह उसने 6 साल खुद भी मदे किए, एक्सटेंशन ली जरदारी से, और खुद भी 6 साल मदे करके, अगर आप कहें कि कोई 10-12 मुल्क फतह किए थे उन 6 सालों में, नहीं, वो ऐसा नहीं है। बस है कि जी आपने 6 साल क्या जो है ना वो किया है, में बस 6 साल मौजा। हर कोई GHQ में मुलाकात करने आ रहा है, हर सफ़ीर आ रहा है, किसी SSP के सर पे हाथ रखा जा रहा है, जो है ना वो बादशाह बन के या जो है ना वो रहनुमा बन के। तो बैटमैन को फिर वजीर आज़म बना दिया, क्योंकि डॉक्ट्राइन मैंने आपको बता दिया क्या नहीं डॉक्ट्राइन। बकऊ बाजवा ने कहा था कि ये बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, इसको माँ की गालियाँ दो, बहन की गालियाँ दो, इसकी इज्जत के साथ खेलो, इसको कान पकड़वाओ, ये इस शोबदबाज को, ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, ये आगे से हंसता रहता है, ये हर बात जो है वो मानता है, सुबह खुल के टट्टी करता है। तो तकरीर में कहता है कि ये सारी जो मेहरबानी है या ये सारा क्रेडिट वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है। खुल के इसको हवा आती है या कोई बड़ा पद मारता है तो उसका क्रेडिट भी ये आर्मी चीफ को देता है कि ये उनकी मेहरबानी है कि मेरी जो है ना ये हवा इतनी खुल के खारिज हुई है। तो ये पालशिया, ये शक्ल भी इसकी भिखारियों की तरह है, जिस तरह वो एक टिपिकल लोहार होता है। तो ये सारा आज मेरा ख्याल है जो प्रोजेक्ट था, जो लंदन प्लान था जिसका जिक्र होता है, वो मेरा ख्याल है कि आज कुछ जो है ना वो ख़त्म हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है एक अर्दली अभी बकाया है। बैटमैन आज आ गया, अर्दली सुना है कि वो पक्के का डाकू वो 8 या 9 मार्च को आ जाएगा, क्योंकि उसने सदर बनना है। आफरीन है ना, उसने सुप्रीम कमांडर बनना है। और बनाने वाले बड़े शौक से, बड़े ज़ौक़ से, बड़े प्यार से, बड़े इसरार से ये चाह रहे हैं कि ये हमारा सुप्रीम कमांडर हो। सिराजुल हक हो या महमूद खान चकजई हो या कोई और आरिफ अलवी हो, ना 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 ना, ये चुन के ये हमारा सुप्रीम कमांडर हो। जरदारी गूगल पे लिख लें, यूट्यूब पे लिख लें, कारनामे पढ़ लें। यानी कहने वाले कहते हैं कि बेनज़ीर को भी किनारे इसी ने लगाया, फिर कहीं से जाली वसीयत जो है ना वो निकाल लाया, एक मकान या कोठी की तरह पार्टी उसके नाम हो गई।
اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پکے کا ڈاکو ہے اور وہ اب سپریم کمانڈر بنے گا. تو بہرحال بٹ مین آ گیا جی. اب اردلی نے آنا ہے. وہ گھنٹی بجاؤ تو اردلی بھاگ کے آتا ہے, باہر کھڑا ہوتا ہے, وہ اب صدر بنے گا. تو اب یہاں سے اندازہ کر لیں ملک کے آنے والے دنوں کا, کیونکہ میں نے آپ کو کیانی ڈاکٹرائن جو ہے وہ بتا دی ہے. تم نے دیکھا ہے جیت کر ہارا ہوا شخص آج اسمبلی میں جو بندہ فارم 47 کے تحت ہار گیا, جو بندہ تقریباً کل ملا کے 30 سال قید با مشقت ہے, جو بندہ اڈیالہ جیل میں ہے, اس کے بندوں کے چہروں کی جو ہے نا روشنی دیکھیں, ان کی آواز میں تنتلا دیکھیں, ان کا کانفیڈنس دیکھیں اسمبلی میں. اور جو جیتے ہیں بے حیا لوگ, ان کے چہروں پہ پھٹکار دیکھیں, ان کے چہروں پہ لعنتیں برستی دیکھیں, کیونکہ اوپر 99 نام لکھے ہوئے ہیں اللہ پاک کے, اس کے نیچے انہوں نے جھوٹے حلف اٹھائے, جھوٹی قسمیں کھائیں. اور کل بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کا وہ کون سا قاعدہ ہے یا اصول ہے جس کے تحت فریب اور دھوکے سے اچھائی پھوٹ پڑے. دھوکے اور فریب سے یہی جو ہے نا وہ پیدا ہوگا جو یہ پیداوار ہیں. کیونکہ آج بھٹو کو پھانسی دینے والے, بھٹو کی پھانسی پہ مٹھائیاں بانٹنے والے, بھٹو کا نواسا, بھٹو کا داماد, ان سب کے ووٹ ایک ڈبے میں جا رہے تھے, سب کے. تو پھر جیتا کون اور ہارا کون؟ ایجاد الحق اور بلاول زرداری اور نواز شریف وہ شہباز شریف کو ووٹ ڈال رہے تھے. تو پھر جیتا کون؟ مریم کے پاپا چور ہیں, مینڈیٹ چور, مینڈیٹ ڈکیت, مینڈیٹ ڈاکو. یہ قوم نہ لوگ ان کو بھولنے دیں گے. ظاہر ہے جی, ہم نے تو یہ جو یہاں سے ہمارا امیدوار جیتا ہے یعنی نون لیگ کا, تو ہم نے تو ووٹ نہیں دیا اس کو. میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ رات کو 11 بجے تک پی ٹی آئی جشن مناتی رہی ہے روڈ پہ, اور صبح جو ہے نا وہ امیدوار نون لیگ کا جیت گیا تھا. اور بڑی خوبصورت بات کی ہے شبر زیدی نے. شبر زیدی نے کہا ہے کہ صبح 8 سے لے کر شام 5 بجے تک پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ مضبوط ہو رہا تھا. یہ شبر زیدی نے فرمایا ہے, مضبوط ہو گیا تھا. پھر 5 بجے کے بعد پاکستان کمزور ہونا شروع ہوا اور پھر بہت کمزور ہو گیا. کیونکہ مقصد کمزور رکھنا ہے نا, مقصد کمزور رکھنا ہے, چاہے وہ اندرونی طاقتیں ہیں چاہے وہ بیرونی طاقتیں ہیں. اگر یہ مضبوط ہوتا ہے, یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے, یہ خود انحصاری کی طرف جاتا ہے, تو پھر یہ خارجہ پالیسی بھی بنائے گا, پھر یہ معاشی طریقے بھی نکالے گا, پھر یہ ایبسلوٹلی ناٹ بھی کہے گا, پھر دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ میں کرائے کی بندوق بھی نہیں بنے گا, پھر ڈرونز کی اجازت بھی نہیں ہوگی. تو یہ سارے معاملات یعنی اگر جو ہے نا وہ شبر زیدی والی بات پہ جائیں تو 5 بجے تک تو واقعی مضبوط ہو گیا تھا. ایک مکمل طور پہ ایک پارٹی کو واضح اکثریت, 2/3 اکثریت دے دی گئی کہ اپنی مرضی کی قانون سازی کریں, اصلاحات کریں, جو کرنی ہے پولیس میں, فوج میں, عدلیہ میں, جو اصلاحات کرنی ہے کریں. لوگوں نے دبا کے ووٹ ڈالا. 5 بجے تک مضبوط ہوا. پھر 5 بجے کے بعد میں نے پہلے بھی وی لاگ میں عرض کیا ہے, ہر طرف ٹلیاں کھڑکنے لگی, ٹلیاں. پلان بی تیار تھا, یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں. جنوری کے آخری ہفتے میں پلان بی تیار تھا, یہ فارم 47, کہ اس دفعہ وہ ہم نے پولنگ ڈے مینج نہیں ہوگا, پریزائڈنگ آفیسرز مینج نہیں ہوں گے, اس دفعہ بالکل 2024 ماڈل واردات ڈالیں گے, کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. ہر کوئی فارم 45 کے پیچھے پڑا ہوا تھا, ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ پولنگ سٹیشن فارم 45 لے کر چھوڑنا ہے, اور لوگوں نے یہی کیا. انہوں نے کہا آپ لے لیں فارم 45, لوگوں نے لے لیے, پریزائڈنگ آفیسر نے دے دیے, رات کو فارم 47 آ گیا. وہ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے, لوگ اپنے فارم 45-7 کے اتنے پلندے اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ یہ دیکھ لیں جی, لیکن نہیں. تو وہ شخص اب
स्टडी जो है ना बन गया है, स्टडी केस बन गया है पूरी दुनिया में कि पार्टी तोड़ी गई, निशान छीना गया, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, जबर किया गया, जुबानें बंद की गई, खवातीन को उठाया गया, खवातीन को कैद किया गया। उसने जेल से 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन कैसे जीत लिया? ये हजम नहीं होगा। जो मर्जी ये कर लें, हजम नहीं होगा। ये किसी पब्लिक गैदरिंग में जाकर देखें, इनको पता चल जाएगा। उदय नबी कोसार मार्केट में धुलाई हुई है हनीफ अब्बासी और साद रफीक की औरतों के हाथों। यही होगा इनके साथ। बिल्कुल, आप देखते जाएं कि ये कब तक बेहया, बेशरम, बेगैरत हारे हुए। तो जीत कर हारा हुआ शख्स आज इमरान खान ने असम्बली में साबित किया और इनके सामने जो कुछ हुआ। बहरहाल जी, हुक्मरान तो हो गए कमीने लोग। इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल जो इनकी वारदातें होती हैं, मुफ्त आटा और उस गट्टू पर नवाज शरीफ का थोबड़ा। सवाल यह है कि क्या एवन फील्ड के अपार्टमेंट बेच के या मेफेयर की जमीन बेच के ये आटा दे रही है ये डाकू रानी? नवाज शरीफ का थोबड़ा क्यों? नवाज शरीफ के बाप का पैसा है या इस नेक परवीन के बाप का पैसा है? आपने 3.5 साल में किसी प्रोजेक्ट पे इमरान खान की तस्वीर देखी हो? मैंने तो नहीं देखी। हम उधर गबीन जब्बा गए, खान साहब ने इफ्तिताह किया था एक पिकनिक पॉइंट का, बड़ी खूबसूरत जगह है, कभी मौका मिले तो जाएं। उसकी जो तहसील है वो मट्टा है और गबीन जब्बा, वहां पे बड़ी खूबसूरत प्लेट लगी हुई थी सिल्वर कलर की, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। बड़ी सी प्लेट लगी हुई थी, ठीक है। वहां पे हम, बड़ी खूबसूरत जगह, कभी मौका मिले तो जाएं। गबीन जब्बा, तहसील मट्टा, यानी KPK में। आप बड़ा एंजॉय करेंगे, बड़ी खूबसूरत जगह है। उनका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था सेहत कार्ड, कोई तस्वीर नहीं थी खान साहब की, बल्कि उन्होंने तो एंड पे शनाख्ती कार्ड ही बना दिए कि ये सेहत कार्ड है। इनके थोबड़े जिनसे कौम नफरत करती है, अगर नफरत न करती तो 8 फरवरी को वोट देती। अगर इनको हकारत से न देखती तो 8 फरवरी को वोट देती। लेकिन फिर वही, और फिर 2 महीने बाद पता चलेगा इस आटे में कितना घोटाला हुआ है। जिस तरह पिछली दफा वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के दौर में कोई 2 लाख बैग गायब हो गए थे। इनकी हर स्कीम का यही अंजाम होता है। सस्ती रोटी, 2 रुपए वाली रोटी, पीली टैक्सी, इसके अलावा मुफ्त आटा, ये सस्ते रमजान बता, सारा इसी तरह होता है। और दूसरा इनका तरीका वारदात के अपने टऊटों के जरिए ये सारा बंदोबस्त करते हैं। वो टऊट अपने पैसे निकालते हैं, वो टऊट अपने लाजमी हिस्सा निकालते हैं। उनका क्या रमजान है या रोजेदारों के लिए या गरीबों के लिए? ना, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। यानी हया ना हो तो जो मर्जी करो, जब हया ना हो तो जो मर्जी करो। पर बात ही खत्म हो गई। इनमें हया ही नहीं है, शर्म ही नहीं है। तो वो आप गट्टियों पे वो थोबड़े छप गए हैं नवाज शरीफ साहब के, क्योंकि वो आधा जाति उमरा का महल बेच के ये गरीबों को आटा देंगे और गरीबों की खिदमत कर। यही इनके मंसूबे हैं। यही देखते देखते हम बड़े हुए। मुल्क की तकदीर बदलेंगे, सूबे की तकदीर बदलेंगे। 35 साल हो गए और इन ट्रेन और जो मेट्रोज हैं उधार पे चल रही हैं, नफे से ज्यादा नुकसान कर रही हैं। इंजॉय लाहौरी कर रहे हैं और इन ट्रेन को कर्जा पूरे मुल्क पे चढ़ा हुआ है। ये इनके मंसूबे होते हैं, क्योंकि इनके खांचे लगते हैं। एक सड़क में एक फ्लैट, पता नहीं इन्होंने पर किलोमीटर रखा हुआ है कि 50 किलोमीटर के बाद एक फ्लैट निकालना है या 100 किलोमीटर के बाद एक फ्लैट निकालना है। तो पाकिस्तान का अल्लाह ही मालिक है। उधर क्या नहीं डॉक्ट्राइन है कि आप पीछे बैठ के आपने इनकी लगामें खींचनी है, इनसे पॉलिश मरवानी है। लेकिन इनको कहा गया था नून लीग को कि बूट पॉलिश करने हैं, इन्होंने वो पॉलिश सारी मुंह पे मार ली। आज जमशेद दस्ती वैसे चेरी ब्लॉसम और ब्रश लेकर आए हुए थे और बूट भी, शहबाज शरीफ को दिखाने के लिए कि आपकी ड्यूटी शुरू हो गई है। अब डिग्गी में छुप के फिर जाना पड़ेगा, कमर भी दर्द होगी मखसूस जगहों पे। तो
बहरहाल पाकिस्तानियों पे अल्लाह रहम करे, कमीने लोग हुक्मरान हो गए हैं, थोबड़ों वाले। फिर इंतज़ार करें गटुओं पे तस्वीरें देखने के लिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स किया करें और इस आम बंदे को, नाचीज़ को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। एंड मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।